సిటీ విజన్ 8:30 AM సమగ్ర సమాచార స్రవంతిని సమర్పిస్తున్న వారు మోడీ టొయోటా. కాంటాక్ట్ 8096012222. బ్రాంచెస్ హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం. హైదరాబాద్ నగరం నుండి పెద్ద ఎత్తున విదేశాలకు ఫార్మా ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయని తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క అన్నారు. హైదరాబాద్లోని హైటెక్స్లో నిర్వహించిన ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన మాట్లాడారు. ఫార్మా క్లస్టర్లను ఓఆర్ఆర్ వెలుపల ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, a very good morning. It is with great pleasure and a sense of responsibility that I stand before you today at the 73rd Indian Pharmaceutical Congress, where we convene under the theme Role of Indian Pharma for Global Well-being. I'm very happy to share this platform with Honorable Industries and IT Minister Sri D. Sridhar Babu Garu and the Honorable Minister for Roads and Buildings, Cinematography Sri Komat Reddy Venkat Reddy Garu and Sri Bandi Parthasarthi Reddy Garu, President IPCA, TV Narayan Garu, Ramakrishna Garu, Jayesh Giri Garu, and all other dignitaries and the scientists, students and the heads of the various industries and CEOs, distinguished guests and members of the pharmaceutical company present here today. Your presence underscores our collective commitment to advancing healthcare and promoting global well-being. And we're very proud to have this meeting in Hyderabad, where the Hyderabad is a bowl of the pharma industry. And it's a vibrant state and friendly state with an industry. Pharmacies are the backbone of our healthcare system, ensuring the safe and effective use of medications and providing invaluable support to patients, healthcare providers alike. Their expertise not only ensures that medications are administered correctly, but also plays a crucial role in promoting patient safety and wellness. Friends, I often joke that pharmacists are like wizards. They turn tiny, unassuming pills into powerful agents of health. And they do it all for its biryani is also known for its biopharma. Just as our cuisine blends spices to create magic, our pharma industry blends science and innovation to create miracles. Let us reaffirm our collective resolve to harness the transformative power of the pharmaceutical industry for the betterment of global well-being. Together, we can build a healthier, more resilient world where healthcare is accessible to all, irrespective of geographical boundaries and socio-economic status. Friends, the pharma industry, I was told, the exports, 35% of exports from the country is from అల్లూరి సీతారామరాజు 127వ జయంతి వేడుకలు హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగాయి. ట్యాంక్ బండ్పై ఉన్న అల్లూరి విగ్రహం వద్ద క్షత్రియ సేవా సమితి నిర్వహించిన జయంతి వేడుకల్లో పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క, సినీ నటుడు మాజీ కేంద్ర మంత్రి కృష్ణంరాజు సతీమణి శ్యామలాదేవి పాల్గొని ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఆదివాసుల హక్కుల కోసం పోరాడిన నాయకుడు అల్లూరి సీతారామరాజు అని మంత్రి సీతక్క అన్నారు. స్వతంత్ర సమర యోధుడు, బ్రిటిష్ పాలకులకు ఎదురొడ్డి నిలబడిన విప్లవ వీరుడు అని కొనియాడారు. ఆయన పోరాటాలు, ఆయన త్యాగాలు భవిష్యత్ తరాలకు తెలియజేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. 200 సంవత్సరాలు పట్టి పీడించినటువంటి బ్రిటిష్ యొక్క నియంతృత్వ పాలనకు వ్యతిరేకంగా విరోచితంగా తన కుటుంబంతో పాటు మన్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆదివాసేతర బిడ్డలందరినీ కూడా బ్రిటిష్ వారి దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో భాగస్వామ్యం చేసినటువంటి మహనీయుడు, ప్రజల కోసమే పోరాడి మరణించినటువంటి మరి కీర్తిశేషులు పెద్దలు గౌరవ పోరాట వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి యొక్క 127వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు క్షత్రియ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో పెద్దలందరూ కూడా ట్యాంక్ బండ్ మీద ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం మాకందరికీ చాలా సంతోషదాయకం. అల్లూరి సీతారామరాజు గారు అంటేనే ఒక పోరాటం, ఒక వెలుగు, ఒక అగ్ని పరాట, ఒక స్ఫూర్తి. మరి ఆ రోజులలో అడవులలో జీవించేటువంటి వాళ్ళ కోసం ఏదో తన కుటుంబమో, తన కులమో, తన ఇదని కాకుండా ఎక్కడైతే అణచబడుతున్నారో
ఆదిమ జాతి బిడ్డల హక్కుల కోసం బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి మరి హక్కులను కాపాడుతూ ఈ క్రమంలో కన్నుమూసినటువంటి మహనీయుడు అమరజీవి అల్లూరి సీతారామరావు గారి యొక్క ఆశయాలను ఎప్పుడు కూడా మేము గుర్తుపెట్టుకొని మరి భవిష్యత్ తరాలకు అందిస్తామని తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్లో కూడా ఈ యొక్క తెలుగు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి మహనీయుడు మన్యం వీరుడుగా పేరుగాంచినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి యొక్క ఉమ్మడి రాష్ట్ర మాజీ సీఎం, తమిళనాడు మాజీ గవర్నర్ కె రోసయ్య రాజకీయ దురంధరులు, ఉత్తమ ఆలోచనలు, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ వంటి అంశాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని తాము పనిచేస్తున్నామని రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పేర్కొన్నారు. సుదీర్ఘకాల రాజకీయ ప్రస్థానంలో రోసయ్య అనేక పదవులతో పాటు మంత్రి, ఎమ్మెల్సీ, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీతో పాటు సీఎం, గవర్నర్ వంటి ఉన్నత పదవులను సమర్థంగా నిర్వహించి వాటికే వన్నె తెచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి అని ఘనంగా శ్లాఘించారు. హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో శ్రీ వాసవి ఆర్ట్స్ పక్షాన స్వర్గీయ డాక్టర్ కొణిజేటి రోసయ్య 91వ జయంతి కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. వారికి జవాబు చెప్తూ ఒక ఉదాహరణగా మొత్తం యావత్ దేశంలోనే ఒక బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్, ఒక బెస్ట్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ మినిస్టర్గా పేరుగాంచిన వ్యక్తి రోసయ్య గారి ఎప్పుడు కూడా మేము ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ సందర్భంలో మరి కాలం నడుస్తున్న కొద్దీ మా నాన్నగారి తర్వాత నేను అనుకోకుండా రాజకీయంలోకి రావటం, వారిని ఇంకా రాజకీయ పరంగా దగ్గరగా చూడటం, అనేక సందర్భాల్లో నేను ఆ రోజు చిన్న వయసులో రాజకీయంలోకి వచ్చినప్పుడు పెద్దలు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు కేవీపీ గారు, పెద్దలు రోసయ్య గారు రాజకీయంలో ఈ విధంగా ఉండాలా, ఈ విధమైన అడుగులు వేస్తూ ముందుకు సాగాలి, తొందర పడవద్దు, అనేక సందర్భాల్లో పెద్దలు రోసయ్య గారు మాకు అనేక సందర్భాల్లో వారు చెప్తూ మాకు మార్గదర్శకులుగా నిలబడిన వ్యక్తి. ఓ తండ్రిలాగా, ఒక పెద్ద ఆయనలాగా ఎల్లప్పుడూ కూడా మాకు ఎప్పుడు ఆశీర్వాదం పలుకుతూ మేము ఎదగాలే, ఎదిగే క్రమంలో ఏ తప్పులు జరగకూడదు, ఎప్పుడైనా చిన్న చితక ఏదైనా తప్పు చేస్తే చాలా కఠినంగా మమ్మలను అభిషేకించేవారు. నేను వారి ముఖ్యమంత్రిగా వారు పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి యువత అంటే ప్రేమ లేదని, నిరుద్యోగులు అంటే అసలే గౌరవం లేదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. నిరుద్యోగ యువతను నమ్మించి మోసం చేసిన నయవంచక సర్కార్ అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోమంటే ఇంత నిర్బంధమా? తెల్లదొరల పాలన కన్నా దుర్మార్గంగా కాంగ్రెస్ సర్కార్ వ్యవహరిస్తుందని మండిపడ్డారు. ఓవైపు ప్రజాపాలన అంటూనే మరోవైపు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన పాపానికి యువతను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేస్తారా అని నిలదీశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంతటి నిరంకుశ విధానాలను అవలంబిస్తారా అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారు. బేగంపేట విమానాశ్రయంలో ఆయనకు తెలంగాణ టీడీపీ నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. కారులో నుంచి పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలకు ఆయన అభివాదం చేశారు. బేగంపేట నుంచి జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసం వరకు అభిమానులతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఢిల్లీ పర్యటన ముగియడంతో ఆయన నేరుగా హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు ప్రజాభవన్లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో ఆయన సమావేశం కానున్నారు. హైదరాబాద్ నగరమంతా చంద్రబాబుకు ఆహ్వానం పలుకుతూ టీడీపీ నేతలు ఫ్లెక్సీలు, కటౌట్లు ఏర్పాటు చేశారు. విభజనకు సంబంధించి అపష్కృతంగా ఉన్న అంశాలపై ముఖ్యమంత్రులు భేటీ కావడం ఇది తొలిసారి. ప్రధానంగా షెడ్యూల్ 9, షెడ్యూల్ 10లోని సంస్థల విభజనపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. వీధి దీపాల నిర్వహణలో అశ్రద్ధ వహించవద్దని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆమ్రపాలి అన్నారు. తన ఛాంబర్లో ఈఈఎస్ఎల్ ప్రతినిధులు, అడిషనల్ కమిషనర్లతో వీధి దీపాల నిర్వహణపై కమిషనర్ సమీక్షించారు. రాత్రి సమయంలో వీధి దీపాలు వెలగకపోతే ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతారని వెంటనే స్ట్రీట్ లైట్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. సిటీలో డార్క్ స్పాట్ లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, వర్షాకాల నేపథ్యంలో వెంటనే మరమ్మతులు చేసి చీకటి లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. నిర్దేశించిన ప్రకారంగా బఫర్ స్టాక్ ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఏజెన్సీ ఆదేశించారు. అగ్రిమెంట్ ప్రకారం అన్ని సమకూర్చుకోవాలని, లేని పక్షంలో చర్యలు తప్పవని అన్నారు.
బోనాల పండుగ సందర్భంగా దేవాలయాల వద్ద భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అదనపు వీధి దీపాలు ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. టీజీపీఎస్సీ కార్యాలయాల ముట్టడి నేపథ్యంలో ఎస్ఎఫ్ఐ, డివైఎఫ్ఐ ఇతర ప్రజా సంఘాల నాయకులను ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించడం ఎంతవరకు సమంజసమని డివైఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి జగన్ ఆరోపించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో వివిధ గ్రామాల నుండి డివైఎఫ్ఐ, ఎస్ఎఫ్ఐ, డిఆర్ఎస్వి, బీజేవైఎం నేతలను వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు అనేక హామీలు ఇచ్చి వాటిని అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలం చెందిందని దుయ్యబట్టారు. రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు ఈరోజు చలో టీజీపీఎస్సీకి పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దాని కార్యక్రమానికి వెళ్తారనే ఉద్దేశంతో ఈ జిల్లాలో ఎస్ఎఫ్ఐ, డివైఎఫ్ఐ ఇతర విద్యార్థి యువజన సంఘాల నాయకులని పోలీసులు అరెస్టు చేయడం జరిగింది. రాత్రికి రాత్రే ఎస్ఎఫ్ఐ, డివైఎఫ్ఐ నాయకులను తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు. కాబట్టి దీన్ని ఎస్ఎఫ్ఐ, డివైఎఫ్ఐగా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల ఆకాంక్షలు, నిరుద్యోగుల ఆశయాలు నెరవేరుతాయని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత కలలుగన్నదో వాటిని నీరుగారుస్తూ ఈరోజు నిరుద్యోగులను మరింత సమస్యల ఊబిలోకి నెట్టే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా నిరుద్యోగులను నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి ఈరోజు అదే తప్పును ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా నిరుద్యోగుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది. కాబట్టి వెంటనే నిరుద్యోగుల సమస్యను పరిష్కరించి ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల్లో వెంటనే జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించి ఉద్యోగాలు నియామకాలు చేపడతామని హామీ ఇచ్చిరో ఆ హామీని వెంటనే నిలబెట్టుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో వేసినట్టు గ్రూప్ 2 టీజీపీఎస్సీ వద్ద ఉద్యోగాల సాధన కోసం డిమాండ్ చేస్తున్న నిరుద్యోగులు, విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు, వందల మంది విద్యార్థులపై పోలీసుల ద్వారా అణచివేత కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వైఖరిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్రంగా ఖండించారు. విద్యార్థుల డిమాండ్లను తక్షణమే నెరవేర్చాలని అన్నారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేయాలనుకున్న విద్యార్థి నాయకులను అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గమన్నారు. నిర్బంధించిన వారిని, అరెస్ట్ చేసిన వారిని వెంటనే విడుదల చేయాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో చావు దెబ్బతిన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరో షాక్ తగిలింది. గులాబీ బాస్కు సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు ఎవరు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. కారు పార్టీకి చెందిన 6 ఎమ్మెల్సీలు కాంగ్రెస్లో చేరడం సంచలనం సృష్టిస్తుంది. ఎలాంటి హంగు ఆర్భాటం లేకుండా ఎవరు ఊహించని విధంగా ఆ చేరికలు ముగిశాయి. ఈ మేరకు అర్ధరాత్రి 1 గంట ప్రాంతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దీప్దాస్ మున్షి సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. నిరుద్యోగులు, విద్యార్థి సంఘాల నాయకుల అరెస్టుని ఖండించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ ఎర్రోల శ్రీనివాస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 7 నెలలుగా నిరుద్యోగుల సమస్యలను పట్టించుకోవట్లేదన్నారు. వారి సమస్యలను వినడానికి ఒక్క మంత్రి, అధికారి అందుబాటులో, వారితో చర్చలు జరపకపోవడం సిగ్గుచేటన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులను మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చి వారి న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలి, గ్రూప్స్, ప్రిలిమ్స్, క్వాలిఫైకి 1:50 నుంచి 1:100కు పెంచుతామని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు అధికారంలోకి రాగానే చేస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చింది. ఇచ్చిన మాటను, మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి మాటను నిలబెట్టుకోవాలి. మా జాబ్ క్యాలెండర్ను రిలీజ్ చేయాలి, మాకు ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి అని డిమాండ్స్ తోని గత కొద్ది రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి అనేక రకాలుగా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు, నిరసన తెలిపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఇదే ఈ రోజు నిరసనలో భాగంగా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ 7 నెలలుగా నిరుద్యోగుల సమస్యలను పట్టించుకోలేదు. వాళ్ళ సమస్యలు వినడానికి ఒక మంత్రి, ఒక అధికారి కూడా అందుబాటులో లేకపోవడం, దాన్ని విద్యార్థులు తీవ్రంగా మనస్తాపం చెంది శాంతియుతమైనటువంటి పోరాటం చేయాలనేసి గత కొద్ది రోజులుగా నిరుద్యోగులు చేస్తా ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు. దాంట్లో భాగంగానే ఈ రోజు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ముట్టడి శాంతియుతంగా తెలిపేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే ఇలా ఎట్లాగో అందుబాటులో మంత్రి ఉండడు, ముఖ్యమంత్రులు ఉండరు, అధికారులు ఉండరు. ఇలా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ కూడా అందుబాటులో ఉండరు. ఇలా మా సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి ఎవరు కూడా దొరకడం లేదు. ఈ ప్రజాపాలన అనేసి నిరుద్యోగులు ఇలా శాంతియుతంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ముట్టడిస్తే పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ రాత్రి 12 గంటల నుంచి అందరినీ, అమ్మాయిలను కూడా చూడకుండా ఎక్కడికక్కడ అరెస్టు చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. అరెస్టు చేసినటువంటి నిరుద్యోగులను, అమ్మాయిలను
వెంటనే విడిచిపెట్టాలి. అదేవిధంగా మద్దతు తెలిపినటువంటి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులను, కార్యకర్తలను కూడా అరెస్ట్ చేయడం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ముందు నిరుద్యోగులకు అనేక బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. వెల్కమ్ బ్యాక్. టీజీపీఎస్సీ కార్యాలయం వద్ద బీఆర్ఎస్ అనుబంధ విద్యార్థి సంఘం ఆందోళన చేపట్టింది. రహదారిపై బైఠాయించి నేతలు నిరసన తెలిపారు. వారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్కు తరలించారు. బీఆర్ఎస్పీ నేత గెల్లు శ్రీనివాసను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిరుద్యోగ ఐకాస్ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టిన వీరు ప్రధానంగా 3 డిమాండ్లు చేస్తున్నారు. గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 పోస్టులు పెంచి డిసెంబర్లో పరీక్షలు నిర్వహించాలని కోరుతున్నారు. డిఎస్సిని 3 నెలల పాటు వాయిదా వేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అక్టోబర్లో 25,000 పోస్టులతో మెగా డిఎస్సి నిర్వహించాలని కోరుతున్నారు. ఉప్పల్లో ఉన్న అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కలెక్టర్ గౌతమ్. యూపీహెచ్సిలో వార్డ్, ఫార్మసీ, ఎక్స్రే ల్యాబ్లను పరిశీలించి వైద్య సదుపాయాల గురించి వైద్య సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. హైదరాబాద్ ఇస్కాన్ అబిడ్స్ టెంపుల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 7న జగన్నాథ రథయాత్ర ఘనంగా నిర్వహించబోతున్నామని హైదరాబాద్ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ కౌన్సిల్ మెంబర్, ఇస్కాన్ టెంపుల్ అబిడ్స్ వేదాంత చైతన్య దాస్ అన్నారు. ఈ రథయాత్రను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారని తెలిపారు. ఈ ఆదివారం ఎన్టీఆర్ స్టేడియం నుండి రథయాత్ర ప్రారంభమై ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో ముగుస్తుందని వారు వెల్లడించారు. ఈరోజు ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర 7వ తారీఖు అంటే ఆదివారం పడుతుంది కాబట్టి చాలా మంది వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా ముఖ్య అతిథిగా మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర ప్రారంభోత్సవానికి వారు వస్తున్నారు. సో దాంతో పాటు చాలా మంది చాలా ప్రదేశాల నుంచి భక్తులు వస్తున్నారు. రకరకాలైనటువంటి కోలాటాలు, తర్వాత డ్రోన్స్ నుంచి భగవంతుని మీద పూల జల్లు, తర్వాత మొత్తం ఆద్యంతం కూడాను సంకీర్తనతోని, రంగోలీతోని, ఇవన్నీ కూడాను ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర. తర్వాత పిల్లలు ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ అంటే రకరకాల వేషధారణలో అందరికీ ఆకర్షణీయంగా కనబడతారు. తద్వారా అందరినీ ఆకర్షించి జగన్నాథుడి వైపు వారి యొక్క మనస్సు వెళ్లే విధంగా వారందరూ కూడా డ్రెస్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. దాన్ని శ్రద్ధగా వినాలని మీ అందరికీ నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఎన్టీఆర్ స్టేడియం నుంచి మొదలవుతుంది, 11:30కి మొదలవుతుంది. తర్వాత ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ ద్వారా, చిక్కడపల్లి ద్వారా, నారాయణగూడ చౌరాస్తా, వైఎంసీఏ, హిమాయత్ నగర్, టిటిడి టెంపుల్, లిబర్టీ క్రాస్ రోడ్, బషీర్బాగ్ క్రాస్ రోడ్, చర్మాస్, జీపీఓ, ముజంజేహి క్రాస్ రోడ్, గాంధీ భవన్, తర్వాత కంక్లూడ్ అయ్యేది మన ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో సాయంత్రం 6 గంటలకి కంక్లూడ్ అవుతుంది. ఇది రథయాత్ర రూట్. తెలంగాణ రాష్ట్ర భవన నిర్మాణ కార్మిక ట్రేడ్ యూనియన్ 15వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు పటాన్ చెరువులో ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానికంగా వెంచర్లలో భవన నిర్మాణ సమయంలో భవనాలకు పర్మిషన్లు లేవని ప్రభుత్వ అధికారులు భవన యాజమాన్యాలకు వదిలేసి సెంట్రింగ్ కార్మికులను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని కార్మిక నాయకులు చిన్నరావు మండిపడ్డారు. అక్రమంగా నిర్మాణాలు చేపడుతున్న వారిని వదిలేసి తమను వేధించడం సబబు కాదని ఆయన అన్నారు. ప్రభుత్వం అన్ని రకాల రాయితీలు అందించాలని ఆయన కోరారు. జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉన్న సెంట్రింగ్ గుత్తదారులు కానీ, కాంట్రాక్టర్లు కానీ, కార్మికులు కానీ వారు ఎదుర్కొంటున్న అన్ని సమస్యలపై ఈ సందర్భంగా మీ మీడియా వారి ద్వారా ప్రభుత్వానికి
తెలియజేస్తుందేమనగా ఎన్నో ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వెంచర్లలో పర్మిషన్ లేవని సెంట్రింగ్ కార్మికుల యొక్క లక్షలాది రూపాయలు విలువైన సెంట్రింగ్ డబ్బాలతో సహా సంబంధిత అధికారులు కానీ ఆ ఏరియా యొక్క ప్రజాప్రతినిధులు కానీ వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మా సెంట్రింగ్ మెటీరియల్ను చాలా దౌర్జన్యకరంగా వాటిని ధ్వంసం చేస్తూ చట్టబద్ధంగా సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోకుండా మా సెంట్రింగ్ కాంట్రాక్టులపైన చట్టబద్ధంగా కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ చట్టబద్ధమైన సెక్షన్లతో వారికి చట్టపరమైన శిక్షలతో తీస్తూ వాళ్ళు మా వాళ్ళని ఎంతో అవమానాలకు గురి చేస్తున్నారు, దౌర్జన్యాలకు గురి చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర భవనం మరియు ఇతర నిర్మాణ రంగాల కార్మికుల ట్రేడ్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా వారికి మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాదు ఎన్నో సైడ్ల మీద సెంట్రింగ్ డబ్బాలు, వందలాది డబ్బాలు సెంట్రింగ్ మెటీరియల్ దొంగతనాలు జరుగుతుంటే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తుంటే వారు ఇది సివిల్ మెటర్ అని చెప్పి చట్టబద్ధంగా చర్యలు తీసుకోవట్లేదు. ఇలా ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి మా సెంట్రింగ్ కాంట్రాక్టుల సమస్యల మీద. వీటన్నిటిని కూడా తొందరలో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక మెమరాండం రూపంలో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. హైదరాబాద్ కోటిలోని ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ వద్ద జూనియర్ డాక్టర్లకు గంజాయి విక్రయిస్తూ ఓ పాత నేరస్తుని తెలంగాణ స్టేట్ యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో సుల్తాన్ బజార్ పోలీసులు రైడ్స్ చేసి రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. గంజాయి ఫెడ్లర్ సురేష్ సింగ్పై గతంలో 5 కేసులు నమోదు అయ్యాయని అన్నారు. కోటిలోని ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ వద్ద జూనియర్ డాక్టర్లు అయిన డాక్టర్ కె మణికందన్, డాక్టర్ వి అరవిందులు గంజాయి కొనుగోలు చేస్తుండగా పట్టుబడ్డారు. పట్టుబడిన జూనియర్ డాక్టర్లు టెస్టులు పాజిటివ్ రావడంతో వారిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మెడికల్ కాలేజీలో ఇంకా ఎవరైనా గంజాయి తీసుకుంటున్నారో అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 2 జూనియర్ డాక్టర్లతో పాటు గంజాయి ఫ్లెడ్లర్ను సుల్తాన్ బజార్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గత నెల 29న జరిగిన అనిల్ అనే వ్యక్తి హత్య కేసును ఛేదించారు పోలీసులు. భర్త అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని, కట్టుకున్న భార్యే భర్త అనిల్ను హత్య చేయించిందని పోలీసులు తెలిపారు. జగద్గిరిగుట్ట వెంకటేశ్వర్ నగర్లో అనిల్ కుమార్ అదేవిధంగా భాగ్యలక్ష్మి 2 పిల్లలతో నివాసం ఉంటున్నారు. అనిల్కు 6 అంబులెన్సులు ఉండగా భార్య హోటల్ నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అతనికి బంధువైన కృష్ణవేణి అనే మహిళతో సహజీవనం చేస్తున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడు సంపాదించిన ఆస్తిలో కృష్ణవేణికి కూడా వాటా ఇస్తాడని అన్నారు. నెల 29వ తారీఖున మన జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఒక వ్యక్తి 30 సంవత్సరాలు ఉన్న ఒక వ్యక్తి హత్య చేయబడనే సమాచారం వచ్చింది. దాని ప్రకారం మా పోలీసు వారు వెళ్ళగా అక్కడ గాజుల అనిల్ కుమార్ అనే ఒక 30 సంవత్సరాల వ్యక్తి ఆయన ఇంట్లోనే శవంగా పడున్నాడు. దానికి సంబంధించి అప్పటికి మనకి క్లూస్ రాలేదు, ఎవరు చేశారు ఎలా చేశారు అనేది. అది కానీ దాన్ని మర్డర్ కేసు కింద రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా మేము మాకున్న అనుమానం మేరకు, సమాచారం మేరకు ఇవాళ మార్నింగ్ ఒక 4 వ్యక్తుల్ని ఈ కేసుకు సంబంధించి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎర్లీ మార్నింగ్. దాంట్లో అతని భార్య భాగ్యలక్ష్మి, అదేవిధంగా మల్లేష్ అనబడే అతని దగ్గర వంట మనిషిగా పనిచేసే వ్యక్తి, తర్వాత నరసింహ అని చెప్పేసి అలియాస్ నాని, అతని దగ్గర డ్రైవర్గా పనిచేస్తాడు, అంబులెన్స్ డ్రైవర్గా. నవీన్ అని చెప్పేసి ఇతను కూడా అంబులెన్స్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తాడు. ఈ డిసీజ్డ్ వివరాలు ఏంటంటే ఇతనికి అంబులెన్స్లు ఉన్నాయి, ఒక 6 అంబులెన్స్లు ఉన్నాయి. ఆ అంబులెన్స్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాడు. దాంతోపాటుగా ఒక చిన్న హోటల్ టిఫిన్ సెంటర్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఇతనికి కృష్ణవేణి అనే మహిళతోటి గత 2-3 సంవత్సరాలుగా సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడు. దాంతో ఇతని భార్య భాగ్యలక్ష్మి అతని మీద కోపం పెంచుకొని ఆవిడతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడని చెప్పేసి ఈ మల్లేష్ ఈ కుక్ తోటి, అదేవిధంగా ఇతని దగ్గర డ్రైవర్లుగా పనిచేసే నాని అండ్ నవీన్ తోటి కలిసి ఒక ప్లాన్ చేసి అతన్ని దాదాపుగా ఒక 2 నెలలుగా వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు అతన్ని అంతమొందించాలని, మర్డర్ చేయాలని. హైదరాబాద్కు టీమిండియా క్రికెట్ ప్లేయర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ చేరుకున్నారు. మహమ్మద్ సిరాజ్కు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో హెచ్సిఏ, తమ కుటుంబీకులు, క్రికెట్ అభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు. టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో భారత్ జట్టు దక్షిణాఫ్రికాపై విజయం సాధించి టైటిల్ గెలుచుకుంది. ఈ విజయం అనంతరం టీమిండియా సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలు టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. 177 పరుగుల లక్ష్యం ఛేదనకు బరిలోకి దిగిన దక్షిణాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చూసింది. దీంతో భారత్
7 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి ప్రపంచ కప్ గెలుచుకుంది. సిటీ విజన్ 8:30 AM సమగ్ర సమాచార స్రవంతిని సమర్పిస్తున్న వారు మోడీ టొయోటా. కాంటాక్ట్ 8096012222. బ్రాంచెస్ హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం.